فلسطین کو یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرت کو. پاکستان کے مسائل اس ایک آدمی سے بہت بڑے ہیں جس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ. بہت بڑے ہمارے. یا قانون سازی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں یا قرارداد پیش کر رہے ہیں, اور قرارداد کے اوپر بھی آپ کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے, آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے. مجھے آپ کی تکلیف پتہ ہے فلسطین کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے اپنے لیڈر نے ایک زائنسٹ کو لندن میں سپورٹ کیا تھا میئر الیکشن کے لیے. تو آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے ان باتوں کو. بٹ I feel sorry for you people because some things are not defendable. You can't defend his support for the Zionists. You can't. So I let it go. وہ صادق جاوید بتا چکا ہے, وہ اپنے ٹریڈ مل دے دو, اس کو ہر چیز دے دو, اور پاکستان کی عوام کو him as a Muslim Pakistani candidate وہ بتا چکا ہے. So sir, with all honesty یہاں صرف لیکچر بازی نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر عوام کے مسئلوں پر بات بھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے. پیپلز پارٹی اس وقت اس پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں, جو عوام کو درپیش مسائل ہیں, اس کو لے کر پریشان ہے. ورنہ ہم بھی کسی کے نخرے برداشت نہیں کرتے. ہم صرف پاکستان کی سالمیت, پاکستان میں استحکام, پاکستان میں امن کے حامی ہیں, اور ہم ہر قیمت ادا کریں گے پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے. ہم آپ لوگوں کی طرح ہم خود غرض نہیں ہیں, خود غرض, اور ہم ثابت کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن آپ لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, آپ لوگوں کو بھی پاکستان کا سوچنا چاہیے. امریکہ کی کانگریس میں پاکستان میں مداخلت کی ریزولوشن آتی ہے تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں, اور ریزولوشن کون لاتا ہے؟ جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے. ریزولوشن کون لاتا ہے؟ جس نے کئی بل پاس کیے اسرائیل کو ویپنائز کرنے کے, اور آپ یہاں خوش ہوتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا سپورٹر جو ہے کانگریس مین, اس نے ہمارے لیے وہاں پہ بات کی, پاکستان میں مداخلت کی, اور آپ نے اسے ویلکم کیا. I say it's a shame that you have done this. پاکستان پیپلز پارٹی کو انہی عدالتوں سے بدترین فیصلے ملے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی, لیکن ایک بھی کارکن نے کسی پر حملہ نہیں کیا. خود کو آگ لگائی ہمارے کارکنوں نے, خود کو جلایا, لیکن آپ نے 9 مئی کو پورے پاکستان کو تنگ کر دیا. آپ نے وہ حرکتیں کی جو آج تاریخ کا حصہ بھی ہے, اور ہماری نسلیں یاد بھی رکھیں گی کہ 9 مئی کو جو دہشت گردی اس ملک میں ہوئی. اب آپ اپنا دامن جھاڑ رہے ہیں, اب آپ کہتے ہیں وہ تو ہم میں سے تھے ہی نہیں. تو بھائی اگر آپ میں سے نہیں تھے تو توبہ کرو, اٹھ کے معافی مانگو. آپ نے آج تک معافی تو مانگی نہیں, آپ تو آج تک یہی نہیں, مطلب یہ آپ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی, جن لوگوں نے کالز کی, جن لوگوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا, جن لوگوں نے لوگوں کو جمع کیا, آپ پھر کہیں کہ آپ ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ کنڈیم کریں ان لوگوں کو, آپ مذمت کریں ان لوگوں کی جو پاکستان میں تباہی, بربادی, تقسیم اور نفرت پھیلاتا ہے. وہ محب وطن نہیں ہو سکتا, وہ محب وطن نہیں ہو سکتا. محب وطن وہ ہے جس کو ادارے نے پھانسی دی, اس نے کچھ نہیں کیا. محب وطن وہ ہے جس کے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا, عورتوں کو, مردوں کو کوڑے مارے گئے, اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا. محب وطن وہ ہے جس کو اس ملک سے جانے پر مجبور کر دیا گیا, لیکن اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا. محب وطن وہ ہے جو صدر کی کرسی پر ہے, 14 سال کی جیل کاٹ کر آیا ہے. وہ
आप उन चीजों की मजम्मत करते जब फरियाल टालपुर साहिबा को ईद की एक चांद रात पर ले जाया गया था जेल, तो आप उठ के मजम्मत करते। आप मजम्मत करते जब मेरी बहनों को नायब अदालत के बाहर उठाकर पुलिस मोबाइल में डाला गया, आप मजम्मत करते। आप मजम्मत करते तो आज मैं भी कहती कि आप हक और सच की बात करते हैं, आप सेलेक्टेड बात करते हैं। आप जिस तरह की सेलेक्टेड हुकूमत है उसी तरह के सेलेक्टेड लोग हैं, उसी तरह की सेलेक्टेड बात नहीं करना चाहते तो हम एजेंट कर देंगे। आप तशरीफ रखें, आपको मौका मिलेगा, आपको अपोजिशन को मौका मिलेगा अपना व्यू पर बात करें। आप चेयर को डिक्टेट ना करें, इस तरह नहीं होगा। ने भी तौबा कर ली। आप लोग ऐसा टोला है जिसको लाने वाले भी परेशान हैं। अब वो कहते हैं कि इनसे पाकिस्तान को पनाह चाहिए। आपसे वाकई पाकिस्तान को पनाह चाहिए, क्योंकि आपसे पनाह मिलेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप लोगों की जो सोच है वो इंतशार पसंदाना है, नफरत आमेज है, और आप लोग इस मुल्क में जो बीज एक डिक्टेटर ने बोए थे नफरत के, उसको परवान चढ़ा रहे हैं। जिस डिक्टेटर ने इस मुल्क को मजहब के नाम पे तकसीम किया, फिरके के नाम पे तकसीम किया, जबान के नाम पे तकसीम किया, आप उसी डिक्टेटर के पैरोकार हैं। आप उसी का मैसेज आगे ले जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया है। आपको चाहिए था कि आप जब हुकूमत में आए तो आप सब्र का पैगाम देते, लेकिन मैंने पहली दफा देखा ऐसी हुकूमत जो अपने ही बजट में अपनी ही बजट बुक्स ऑपोजिशन पे फेंक रही थी। ये पहली मर्तबा आप ही की हुकूमत जब थी सिलेक्टेड, उस वक्त ये मैंने देखा, और कभी नहीं देखा था कि हुकूमत ही ऑपोजिशन को किताबें मार रही हो। हमने वो मनाजिर भी इस असेंबली में देखे, अफसोसनाक मनाजिर। आपका लीडर शाबाशी उन लोगों को देता था जो ज्यादा गाली देते थे, जो ज्यादा शोर मचाते थे, और जो बेचारे इज्जतदार थे वो कोना पकड़ के बैठ जाते थे, क्योंकि उन्होंने घर से ये तरबियत हासिल नहीं की थी। लेकिन आपका लीडर उनको कहता था कि गाली दो, जितनी बड़ी गाली दोगे उतनी बड़ी शाबाशी मिलेगी। ये आपका और उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। आपके अंदर की कहानियां आप सारी पता है हमें, ऐसी बात नहीं है, सारी कहानियां अंदर की बाहर आ चुकी है। लेकिन उस वक्त अभी भी आप बहुत टाइम है, वैसे हमें इतनी गंदी कहानियां सुननी भी नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है इस मुल्क का, इस मुल्क में हमें मरना है, हमें जीना है। हमारी औलादें इस मुल्क से बाहर नहीं बैठी हैं, हमारी औलादें अयाशी नहीं कर रही हैं किसी और मुल्क में। अगर इस मुल्क में मेरी औलाद है तो भी मुझे आपकी औलाद की फिक्र होगी, अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो मुझे किसी की औलाद की फिक्र नहीं होगी। आप इन उसूलों को क्यों भूल जाते हैं? उस एक शख्स के लिए आप सारे उसूल भूल जाते हैं। भाई उसके बच्चे भी यहाँ नहीं है, उसका यहाँ कोई, देखिए सबसे बड़ा सरमाया, आप दिल पे हाथ रख के बोले, आपकी औलाद होता है। आपकी औलाद आपका सबसे बड़ा सरमाया है। जब आप अपने बच्चों को इस मैदान में नहीं उतारते तो आप दूसरों के बच्चों का सर मांगते हैं, दूसरों के बच्चों की जिंदगियां मांगते हैं, दूसरों के बच्चों के आप कुर्बानियां मांगते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की सेल्फिश पॉलिटिक्स इस मुल्क में खत्म होनी चाहिए। जिसने इस तरह की सियासत की है, पहले भी की थी, लोगों ने कहा था कि फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, हथियार लो, मतलब जितनी नफरत फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है, जितनी नफरत इस मुल्क में फैलाई गई है, और जिसने ये मनूसियत फैलाई है उसका अंजाम बुरा हुआ है। हमने ये देखा है, माजी में देखा है, और हम आज भी देख रहे हैं। एक खोखले नारे, ये खोखले नारे, अब आप भी इसमें यकीन नहीं रखते। अभी ये 2-4 नारे लगाओगे, वो जो जेल में बैठा हुआ आपका बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। आपकी पहली नौकरी इस वतन अजीज के लिए होनी चाहिए। उस एक घमंडी को आप खुश करने के लिए बार
लगाते हैं, जो खड़ा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर दूसरा फितरा जिंदाबाद। क्यों भाई, क्यों फितरा जिंदाबाद? ये मुल्क जिंदाबाद, इस मुल्क का अमन जिंदाबाद, इस मुल्क की खुशहाली जिंदाबाद, इस मुल्क का नौजवान जिंदाबाद, इस मुल्क का हर फर्द जिंदाबाद, इस मुल्क की बेटी जिंदाबाद, इस मुल्क का बेटा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। साहिबजादा मोहम्मद हामिद साहब का माइक खोलें ऑन पॉइंट